हेलो मित्रों, धोरण 12 विषय एसपीसीसी एम सीसी विभागनी अंदर चेप्टर नंबर बीजू आ चेप्टर नंबर बीजूना एमसीक्यू जोवाना छे। एक पछी एक एमसीक्यू जोशुं मित्रों। पहलो एमसीक्यू, कोई वेपारी ने भरवा पड़ता वेचाण कर अंगे फरियाद करवी होय तो सरकारना कया विभाग साथे पत्र व्यवहार करवो पड़े। मित्रों अहींया कीधुं छे वेचाण कर भरवा अंगे कयो कर वेचाण कर भरवा अंगे कीधुं छे तो कयो विभाग आवे? टेलिफोन विभाग, आवकवेरा विभाग, कस्टम विभाग, वेचाण वेरा विभाग। जवाब क्लियर है। शू जवाब आवे तो कि वेचाण वेरा विभाग। वेचाण कर वेचाण वेरा विभाग आवड़े ने। चलो कयो कर आवे? वेचाण वेरा विभागनी अंदर आवे वेचाण कर। आवकवेरा हो तो आवकवेरा विभागनी अंदर आवत आवक कर हो तो। चलो अग्निशामक दळनी सेवा ए केवी सेवा कही शकाय? खानगी, जाहिर उपयोगी, सरकारी के अर्ध सरकारी? अग्निशामक दळनी सेवा छे केवी छे तो के जाहिर उपयोगी सेवा छे। बी जवाब आवे। हवे जाहिर उपयोगी सेवाओ जे छे, जाहिर उपयोगी सेवाओ बराबर आ अग्निशामक दळनी छे। आवी जाहिर उपयोगी सेवाओमां घणी बधी नाम आपे। दाखला तरीके पाणी पुरवठो, पाणी पुरवठो तो केमां आवे? जाहिर उपयोगी सेवामां आवे। पोलीस होमगार्ड के पोलीस होमगार्ड केमां आवे? जाहिर उपयोगी सेवाओमां आवे बराबर। पोलीस होमगार्ड आवी गयुं। तदुपरांत एम के पाणी पुरवठो, तदुपरांत ड्रेनेज अथवा गटरनी सुविधा तो गटरनी सुविधा के तो पण ई केमां आवे? जाहिर उपयोगी सेवाओमां ज आवे। मित्रों पाणी पुरवठो, पोलीस होमगार्ड, ड्रेनेज, गटरनी सुविधा, रोड अने रस्ता रस्ता मकान बराबर। तो आ पण सुविधा केम आवे तो कि जाहिर उपयोगी सेवाओमां ज आवे। आवी तो घणी बधी सेवाओ रहेली छे, लांबू लिस्ट रहेलुं छे बराबर। तो एमांथी कोई पण पूछे तो ई जाहिर उपयोगी सेवामां आवे। एमांथी पूछाय एवा बीजा कया छे तो कि अग्नि शामक दळ तो पण केमां आवे? जाहिर उपयोगी सेवाओमां आवे बराबर। सरकारीनी अंदर कई कई सेवाओ सरकारीनी अंदर तो कि वेचाण वेरो बराबर, वेचाण वेरा, आवकवेरा, आयात, निकास बराबर, रेलवे पार्सल, तार अने टपाल, टेलिफोन विभाग, वेचाण वेरो, आवकवेरो, आयात, निकास आ बधा जे छे ते केमां आवे तो कि सरकारी विभागोनी अंदर आवे। मित्रों आ खास याद राखी लेजो बराबर। चलो आगळ। मित्रों अहींया सरकारी विभागोनी अंदर अहीं कीधुं छे रेलवे पार्सल। रेलवे होय तो जाहिर उपयोगी, रेलवे होय तो केमां आवे तो कि सरकारी विभागोमां। रेलवे पार्सल तो कि जाहिर उपयोगी। ई पण खास याद राखी लेजो। ए बेमां कन्फ्यूजन थाय छे। रेलवे पार्सल अने रेलवे खाली ई एक जोई लेवुं तमारे खास। चलो आगळ। मोटा शहर में पानी पुरवठो पूरता प्रमाण में मेळववा माटे कई संस्था साथे पत्र व्यवहार करवो पड़े? मोटा शहर की बात करी है। कया शहर में? मोटा शहरों में। तो मोटा शहरों में शू आवे तो कि महानगरपालिका एटले बी जवाब आवे। मोटा शहरों में पानी पुरवठो मेळववा माटे केमां आवे तो कि महानगरपालिका आवे। नाना शहरों तो नगरपालिका बराबर। अने जाहिर उपयोगी सेवाओं में नाणाकीय सहाय कोण करे एवो प्रश्न पूछे तो राज्य सरकार अने केंद्र सरकार तो जवाब आवे। लाइन आवे महानगरपालिका। कोई वेपारीए भरवा पड़ता आवकवेरा अंगे फरियाद करवी होय, जो अहीं आव्युं छे आवकवेरा अंगे फरियाद करवी होय तो सरकारना कया विभाग साथे पत्र व्यवहार करवो पड़े? तो मित्रों एकदम जवाब चोख्खे चोख्खो शुं छे? आवकवेरा विभाग। आवकवेरा अरे आवकवेरा विभाग, वेचाण वेरा तो वेचाण वेरा विभाग बराबर। चलो वेपारीए निकासनो परवानो मेळववा माटे कोनी मंजूरी लेवी पड़े? राज्य सरकार, भारत सरकार, विदेश सरकार के महानगरपालिका? मित्रों निकासनो परवानो मेळवવો छे। निकास एटले शुं तो कि आंतरराष्ट्रीय वेपारनी वात छे। आंतरराष्ट्रीय वेपार एटले कि विदेश वेपारनी वात छे। विदेश वेपार। मित्रों विदेश वेपार होय एटले परवानगी मेळववी पड़े कोनी तो कि भारत सरकारनी। कोनी? बी भारत सरकारनी परवानगी मेळववी पड़े। ओके चलो। निकास परवानो मेळववा माटे नीचेनामांथी कोनी साथे पत्र व्यवहार करवो पड़े?
ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ડોમેસ્ટિક ટ્રેડ, ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ, ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ વર્લ્ડ ટ્રેડ, ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ એક્સપોર્ટ. મિત્રો આમાં જવાબ આવશે બી, ફોરેન ટ્રેડ. યાદ રાખજો, ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ એટલે કે બી જવાબ આવશે. આ પૂછાય એવો MCQ છે. ખાસ આ પાઠમાંથી હોદ્દાઓ તૈયાર કરી નાખવાના. બરાબર. તમામ પ્રકારના સરકારી વિભાગોમાં જાહેર ઉપયોગી સેવાઓને એને લગતી વખતે વડાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે, હોદ્દાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે. એટલે હોદ્દાને લગતા વધારે પ્રશ્નો પૂછાય. અને આ ખાસ યાદ રાખી લેજો, નિકાસનો પરવાનો મેળવવા માટે ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ હોદ્દો આવે. બરાબર. આયાત પરવાનો મેળવવાની અરજી નીચેનામાંથી કોને કરવાની હોય છે? ધી કંટ્રોલર. બરાબર. આયાતનો પરવાનાની વાત છે, ઓલો નિકાસનો તો આ શેનો છે? આયાત. ધી કંટ્રોલર ઓફ ફોરેન ટ્રેડ, ધી કંટ્રોલર ઓફ ઇમ્પોર્ટ, ધ કંટ્રોલર ઓફ એક્સપોર્ટ. બરાબર. ધી કંટ્રોલર ઓફ જનરલ ટ્રેડ. આમાંથી શું જવાબ આવે? ખાસ યાદ રાખી લેજો, બી જવાબ આવે છે, ધી કંટ્રોલર ઓફ ઇમ્પોર્ટ. બરાબર. ખાસ ચાલો આગળ. પોસ્ટ પાર્સલની વહેંચણી સમયસર ન થતી હોવા અંગે ફરિયાદ કોને કરવામાં આવે છે? ટપાલીને, ગૌણ પોસ્ટ ઓફિસને, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસને કે પોલીસ સ્ટેશનમાં? પોસ્ટ પાર્સલની વહેંચણી સમયસર ન મળે તો મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસને પત્ર લખવામાં આવતો હોય છે. કે ને? મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસને. ટેલિફોન બિલમાં બહાર ગામના કોલ્સ એટલે કે STD કોલ્સ અંગેની માહિતી મોકલવાની વિનંતી કરતો પત્ર નીચેનામાંથી કોને લખવામાં આવે છે? ડાયરેક્ટર શ્રી ટેલિકોમ, સિનિયર ઓફિસર ઓફ ટેલિકોમ, જુનિયર ઓફિસર ઓફ ટેલિકોમ કે સર્કલ ઓફિસર ઓફ ટેલિકોમ? મિત્રો શું જવાબ આવે? ડી, સર્કલ ઓફિસર ઓફ ટેલિકોમ. બરાબર. સર્કલ ઓફિસર યાદ રાખજો. ટેલિફોન વિભાગમાં બહાર ગામના કોલ્સ માટે શું આવશે? સર્કલ ઓફિસર ઓફ ટેલિકોમ. ચાલો, નીચેનામાંથી કયો સરકારી વિભાગ વિદેશ વેપાર સાથે સંકળાયેલ છે? ઓસ્ક્રોય વિભાગ, કરવેરા વિભાગ, હવાઈ વિભાગ કે કસ્ટમ વિભાગ? વિદેશ વેપાર સાથે નીચેનામાંથી કયો સરકારી વિભાગ વિદેશ વેપાર સાથે સંકળાયેલો છે? વિદેશ વેપારની વાત આવે એટલે કસ્ટમ વિભાગ આવે. કયો વિભાગ આવે? કસ્ટમ વિભાગ. ક્લિયર? આવો ખાસ યાદ રાખવું પડશે આવું બધું. વેપારી સંસ્થાઓને કયા વિભાગો સાથે વારંવાર પત્ર વ્યવહાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે? તો કે વેપારીઓને વારંવાર કયા વિભાગ સાથે? તો કે સરકારી વિભાગ સાથે. સહકારી વિભાગ, સરકારી વિભાગ, વિદેશી કે રાજકીય? જવાબ આવે સરકારી વિભાગો સાથે વારંવાર પત્ર વ્યવહાર કરવાનો હોય છે. અને ઘણીવાર આ સરકારી વિભાગોની અંદર ઓનલાઈન અરજી પણ કરવામાં આવે છે. કેવી? ઓનલાઈન અરજી. અથવા તો નિયત કરેલું જે ફોર્મ હોય એ ફોર્મ ભરવાનું હોય છે. બરાબર. એટલે સરકારી વિભાગોની અંદર વારંવાર પત્ર વ્યવહાર, જો આવું પૂછે વિભાગોમાં વારંવાર પત્ર વ્યવહાર કરવો પડે છે તો વારંવાર પત્ર વ્યવહાર સરકારી વિભાગોની અંદર કરવામાં આવતો હોય છે. ચાલો, ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ BSNL કઈ સેવા પૂરી પાડે છે? તો કે તાર ટપાલની, રેલવેની, ટ્રાન્સપોર્ટની કે ટેલિફોન ઇન્ટરનેટની? ડી જવાબ આવશે, ટેલિફોન ઇન્ટરનેટની સેવા BSNL પૂરી પાડે છે. બરાબર. ભારતીય એટલે કે ભારત સંચાર નિગમ લિમિટેડ BSNL, બરાબર, સરકારી વિભાગ જે ટેલિફોન ઇન્ટરનેટની સુવિધા પૂરી પાડે છે. પાણી પુરવઠા વિભાગનો પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખાય? આ પાણી પુરવઠો કેમાં આવે? જાહેર ઉપયોગી સેવાઓમાં. તો ચીફ કંટ્રોલર ઓફ વોટર, મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી, ચીફ વોટર ઓફિસર, નિયામક શ્રી. બરાબર. નિયામક શ્રી આવે. નિયામક શ્રી પુરવઠા વિભાગ, પુરવઠની પુરવઠા વિભાગ. બરાબર. નિયામક શ્રી પુરવઠા વિભાગ. તો આમાંથી જવાબ શું આવે? પાણી પુરવઠા વિભાગમાં છે તો કે મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી. બી જવાબ આવે, મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી. પાણી પુરવઠો મુખ્ય કાર્યપાલક અધિકારી શ્રી. ક્લિયર? યાદ રાખજો. જાહેર આરોગ્ય વિભાગનો પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખવામાં આવે છે? જાહેર આરોગ્યની વાત છે, આરોગ્યને લગતો હોય તો એ કોને ઉદ્દેશીને લખવામાં આવે છે? સિનિયર હેલ્થ ઓફિસર શ્રી, જુનિયર હેલ્થ ઓફિસર શ્રી, ચીફ હેલ્થ ઓફિસર શ્રી કે જનરલ હેલ્થ ઓફિસર શ્રી? જવાબ આવે સી. શું જવાબ આવે? સી, ચીફ હેલ્થ ઓફિસર શ્રી.
એટલે કે સી જવાબ આવે। યાદ રાખજો, આરોગ્ય વિભાગને આવે તો શું આવે? ચીફ હેલ્થ ઓફિસરને ધ્યાનમાં રાખીને, હોદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને પત્ર લખવાનો હોય છે। નગરપાલિકાને લખવામાં આવતો પત્ર કોને ઉદ્દેશીને લખવામાં આવે? નગરપાલિકાનો વાત છે, અધિકારીશ્રીને, ઓફિસરશ્રીને, પ્રમુખશ્રીને, કમિશનરશ્રીને। નગરપાલિકાની વાત હોય ત્યારે પ્રમુખશ્રીને આવે, સી જવાબ આવે। કોને આવે? પ્રમુખશ્રીને સંબોધીને લખવામાં આવે। ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને કોને નાણાકીય સહાય પ્રાપ્ત થાય? જો મિત્રો આવી ગયું। પહેલાં તો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ છે એમાં કોણ કોનો સમાવેશ થાય? તો કે ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકા, મહાનગરપાલિકા, આ બધાનો સમાવેશ કેમાં થાય? બરાબર, જિલ્લા પંચાયત। આ બધાનો સમાવેશ થાય સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં। હવે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં કોની નાણાકીય સહાય પ્રાપ્ત થાય? તો કે આ બધાની સેવા માટે કેન્દ્ર સરકાર, કોણ? કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની નાણાકીય સહાય મળે। જો તો આમાંથી કયો ઓપ્શન આપેલો છે? કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર કે બંને? સહકારી મંડળીઓની, મોટા ઉદ્યોગપતિઓની, રાજ્ય સરકારની કે ધર્માદા ટ્રસ્ટની? એટલે અહીંયા શું આપેલું છે? સી, રાજ્ય સરકારની। એટલે જવાબ શું આવશે? રાજ્ય સરકારની। હજી એકવાર યાદ રાખજો, રાજ્ય સરકારની જગ્યાએ હજી કેન્દ્ર સરકાર આપેલું હોત તો કેન્દ્ર સરકાર પણ આવત, અને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર બંને આપેલું હોત, આ બંને આપેલું હોત તો આવત એ અને બી, એટલે કે આ એ અને બી બંને, એમ સમજાણું? તો બંને જવાબ આવત। ચાલો, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ સાથે પત્ર વ્યવહાર કરતી વખતે પત્રમાં કઈ બાબત લખવી અત્યંત જરૂરી છે? પત્ર લખનારનું નામ અને સરનામું, પત્ર લખનારનો આધાર કાર્ડ નંબર, જે તે વિભાગનું નામ કે પત્ર મેળવનારનું સરનામું। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ સાથે પત્ર વ્યવહાર કરતી વખતે મિત્રો, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ એની હારે પત્ર વ્યવહાર કરતી વખતે પત્રમાં કઈ બાબત લખવી અત્યંત જરૂરી છે? તો કે જે તે વિભાગનું નામ લખવું અત્યંત જરૂરી છે। આમ જોઈએ તો પત્ર લખનારનું નામ, સરનામું જોઈ, પત્ર લખનારનો આધાર કાર્ડ નંબર એ ન જોઈ, જે તે વિભાગનું નામ, પત્ર મેળવનારનું નામ। અહીંયા તો એવું હોવું જોઈએ, શું અત્યંત જરૂરી નથી, અહીંયા નથી એમ કે તો જવાબ શું આવવો જોઈએ? બી, પત્ર લખનારનો આધાર કાર્ડ નંબર એ ન આવે, શું જરૂરી નથી એમ કરીને। બાકીની બધી પત્ર લખનારનું નામ, સરનામું આવે, પત્ર મેળવનારનું નામ, સરનામું આવે, જે તે વિભાગનું નામ આવે, પણ આ ન આવે। બરાબર, અત્યંત જરૂરી છે એવું કીધું છે એટલે જે તે વિભાગનું નામ અહીંયા આપણે કહીએ છીએ, પણ શું જરૂરી નથી તો જવાબ શું આવે? તો જવાબ આવે બી, જરૂરી નથી તો। ઓકે, ચલો। તાર ટપાલ અને ટેલિફોન ખાતા પાસેથી માહિતી મેળવવા, વિનંતી કરવા, સૂચનો કરવા ઉપરાંત બીજી કઈ બાબતો અંગેનો પત્ર લખાતો હોય છે? તો તાર ટપાલ, ટેલિફોન ખાતા પાસેથી માહિતી મેળવવા, વિનંતી કરવા, હા, માહિતી મેળવવાય હોય, વિનંતી કરવાય હોય, સૂચનો કરવા ઉપરાંત બીજી કઈ બાબતે હોય? ખરીદી, વેચાણ, ફરિયાદ કે સમાધાન? તો ઉપરાંત ફરિયાદ બાબતે હોય। કઈ બાબતે હોય? ફરિયાદ બાબતેનો પત્ર પણ હોય છે। ચાલો, સ્થાનિક સંસ્થાઓને બીજા કયા અન્ય નામથી પણ ઓળખાવી શકાય? મોસ્ટ આઈએમપી છે। સ્થાનિક સંસ્થાઓને કયા અન્ય નામથી? તો સ્થાનિક સંસ્થાઓની વચ્ચે અહીંયા એક શબ્દ ભળી જાય। કયો શબ્દ ભળી જાય? સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ। બરાબર, વચ્ચે કયો શબ્દ ભળી ગયો? સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, એટલે જવાબ આવે સી, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો। ક્લિયર? ચલો, ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા માટે કોને સંબોધીને પત્ર લખવામાં આવે છે? સિનિયર ફાયર ઓફિસર શ્રી, જુનિયર ફાયર ઓફિસર શ્રી, ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી, લીગલ ફાયર ઓફિસર શ્રી। મિત્રો આની અંદર જવાબ એકદમ સરળ છે, ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી, સી જવાબ આવે છે। બરાબર, આમ લીગલ ને અનલીગલ ને એવું નામ ન આવે, ચીફ ફાયર ઓફિસર શ્રી એ હોદ્દો આવે છે। બે ગામ વચ્ચે પાકા રસ્તાની સેવા મેળવવા માટે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની કઈ સંસ્થા સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવો પડે? મિત્રો આની અંદર ઘણા બધા પ્રકારનું કન્ફ્યુઝન રહેલું છે આમાં, અને આ જ
વારંવાર આવો પ્રશ્ન પૂછતા પણ હોય છે. જ્યારે બે ગામ વચ્ચેના પાકા રસ્તાની વાત હોય, બે ગામ વચ્ચેના પાકા રસ્તા, ત્યારે જવાબ આવે છે બી, તાલુકા પંચાયત. જો તમને એમ પૂછવામાં આવે બે ગામ નહીં પણ એમ કે ગામના પાકા રસ્તા, કેવા? ગામના પાકા રસ્તાની સેવા મેળવવાની વાત હોય, સેવા મેળવવા, તો આવે ગ્રામ પંચાયત. ક્લિયર? ગામના પાકા રસ્તાની સેવા મેળવવાની વાત હોય, ગામની અંદર રસ્તાની, તો આપણે લખવાનું ગ્રામ પંચાયત. પણ બે ગામ વચ્ચેના પાકા રસ્તાની વાત હોય, બે ગામ એટલે બે ગામની અલગ અલગ ગ્રામ પંચાયતો આવી જાય, બરાબર? બે ગામની વાત હોય એટલે વહી જાય તાલુકા પંચાયતમાં, એટલે તાલુકા પંચાયત બી જવાબ આવે. એનજીઓની નોંધણી, કેની? એનજીઓની નોંધણી કંપની ધારા મુજબ થાય, સહકારી કાયદા મુજબ થાય, સહકારી સંસ્થા છે કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા છે? મિત્રો, એનજીઓ જે છે, બરાબર, સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલ છે, સમાજ સેવાના ઉદ્દેશથી કામગીરી કરે છે, અને એ કેની સાથે? તો કે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા છે, બરાબર? કઈ સંસ્થા છે? સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, એટલે એમાં જવાબ આવે છે ડી. નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા નથી? અહીંયા નથી એવું પૂછ્યું છે. ગ્રામ પંચાયત તો કે છે, જિલ્લા પંચાયત તો કે છે, મહાનગરપાલિકા તો કે છે, યુનિવર્સિટીઓ તો કે નથી. તો જવાબ શું આવે? સી, બરાબર? યુનિવર્સિટી. યુનિવર્સિટી છે એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં ન આવે. ઓકે, જવાબ ક્લિયર? ચાલો, ઓકે મિત્રો, અહીંયા પણ થેન્કની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે. અહીંયા તમારું ચેપ્ટર થાય છે પૂરું. નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે, નવા ચેપ્ટર સાથે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.